Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Assalamu alaikum urmatto musulman bir tuğandar. Kudayдын bir uluu bir kündörüne kirip geldik. Allah Taala uşul Kudayдын uluu kündöründe жакшы bir sowuptu amallar жасап калууга, тооба кылып калууга Кудай Тааlam bizge nasip kılsın. Mınakey bugün berekeli Zulhicce ayının 3. gününde turabız. Allah Taala Kur'an'da A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşr ve şef'i vel gatr dep Allah Taala Fajr süresinde uşul neslerge kasam içken. Atkan tаңга kasam içken. Jana 10 günge kasam içken. Jana şaf, jana vitr dep uşul neslerge kasam içken. Biz bul jerde ошол Zulhicce ayının uluktuğun düşünsök bolot bul ayatlardan. Antkeni Allah Taala bul ayatta vel fajri ve leyalin aşr degende ошол jerde İbn Kasir rahmetullah aleyhi bilesler çoğun mufassir bolgon İbn Kasir rahmetullah aleyhi özünün ошол ayattın tafsirine gelgende Al-layalil aşr al-muradu biha aşru zilhicce dep atatda. Uşul ayatты tafsirlegen İmam İbn Kasir uşul jerde Allah Taala ve layalin aşr 10 tüngö kasam içem dep atat. 10 güngö kasam içem dep Allah Taala özü kasam içip atat. Demek bul 10 gün Allah Taala kasam içken, ant içken 10 gün bul kayсы gün dese, mına bugünkü biz turgan uşul Zulhicce ayının 10 gündügü, awalkı 10 gündügü. Mına bugün 3. gününe geldik. 6. iyun bolsa mınakey Kurman ayt bolup esептелип atat. Demek uşul aralık birinden başlap mınakey bugün 3 oldu da aldı da 7 günübüz var. Uşul kündör bul en bir jer betindegi Allah Taala adam zatına bergen kündörдөн en bir kasiyetli uluu bir kündörдөн bolup esептелет. Gerek bolsa kebir alımlar aytkандай bul 10 gün Kadir tündön dagı sowuптуу экендигин кээ-бир аалымдар баса белгилеп кеткен. Ошондуктан бул күндөрдө Кудайга бир кулчулук кылып, Кудайга бир ибадат кылып, сowуптуу амалдарды кылып калуу шарияттын талабы. Демек бул жерде мунагул вал фажр ва лаялин ашр 3 баягы 10 күндүккө касам ичип атпайбы? Ошол 10 күндүк дегенде бул жерде буну Ибн Касир ушинтип тафсирлегени менен биргеле Ибн Аббас дагы, Абдуллах ибн Зубайр, Имам Мужахид жана дагы көптөгөн аалымдар ушул аяттан максат ошо Zulhicce'нын 10 күндүк экендигин баяндап атат да. Демек бул Zulhicce'нын 10 күндүгү бул Allah Taala musulmandarga bergen bir özgöçö bir kasiyetli kündөрдөн. Keyinki ayatта Hac сүрөсүнүн 28 ayatında Allah Taala aytat: "A'udzu billahi mineşşeytanirracim ve yezkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Demek uşul ayatта dagы İbn Abbas radıyallahu anhu uşul jerde ayyam ma'lumat sanalуу gana kündör dedi. Allah'tın atın zikir kılgıla sanalуу kündörдө dedi. Ушул жерде саналуу күндөрдөн максат эмне десе, Ибн Аббас деген сахаба болгон. Ибн Аббас радıyallahu anh ушул саналуу күндөрдөн максат ташрик күндөрү. Демек биз билебиз, Курман айт Арафа күнү болот. Арафа күндөн кийин Курман айт күнү болот. Курман айт күндөн кийин ташрик күндөрү бар 3 күн. Мына ушул күндөр булар саналуу күндөр деп тафсирлегени бар экен да. Ошондуктан бул күндөр, алдыбыздагы күндөр бул өзгөчө бир күндөр болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул күндөрдүн да өзгөчө экендигин айтып, пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Ма мин айямин ал-амалу салиху фиха ахабба илаллахи мин хадихил айям." Эч бир ушул күндөрдөн өткөн күн жок. Бул күндөрдө адамдардын кылган сowуптуу амалдары эң бир Аллага жагымдуу болот дейт да. Демек башка күндөрдө, жылдын башка айларында, башка күндөрүндө сowуптуу амалдарды аткаруу Кудайга канчалык жагымдуу болсо, бул күндөрдө дагы ошол сowуптуу амалдарды аткаруу Алла үчүн эң жагымдуу, андан өткөн күн жок деп пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтып атат. Ушул 10 күндүктө, бул 10 күндүктө демек
Сахабалар сурашты: Алланын элчиси, ушул 10 күндүктө эч кандай сооп амал жасоодон Аллага жагымдуу болгон эч кандай амал жок дедиңиз. Жихад же жихад. Жихадтан дагы жада калса сооптуу деди эле пайгамбарыбыз айтты. Керек болсо жихадтан дагы сооптуу. Эгерде бир адам жихадка барып, өзү жаны курман болуп, малы да курман болуп, бүт бардыгы кайтпай калса, анда ошол адамга гана жетпеши мүмкүн. Болбосо жөн эле ушул жихад деген, ыйык деген нерсеге барып келген адамга караганда да ушул күндөгү жасалган сооптуу амалдардын артык экендиги айтылып атат да. Демек ушу хадиске карай турган болсок, эгерде кимде ким чындап Алла ыраазы боло турган амалды кылгысы келсе, анда келиңиздер. Мына ушул бүгүн 3-күндө күндө турабыз. Алдыда дагы 7 күн убактыбыз бар. Тобо кылайлы. Кудайдан көп истигфар айтайлы. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават айтайлы. Бул 10 күндүктө Алла Таала эң бир улуу бир ибадаттарды бизге милдет кылган мусулмандарга. Мына ошол улуу милдет кылган, Алла Таала милдет кылган амалдардын бирөөсү бул ажылык амалдарын аткаруу, бул курмандык чалуу, ажылыкка барбагандар үчүн ошо окшогон улуу бир ибадаттар. Билесиздер, бул курмандык чалууга келе турган болсок, курмандык чалуу бул мусулман адамдын кимде ким ошол зекет бере тургандай деңгээлде байлыгы болсо, биздин мазхабта ошол адамга курмандык чалуу милдет болуп эсептелет дагы. Курмандык чалуу бул ибадат болот. Кан чыгарып бисмиллахи Аллаху акбар деп кан чыгаруу бул ибадат болот. Аллах Таала Куранда айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ла яналаллаху лухумуха ва ла димауха валаки яналуху тaqwa минкум деген. Силердин сойгон малыңардын эти же каны Аллага жетпейт. Аллага жетчү нерсе силердин Кудайга кылган таквалыгыңар, Кудайдан коркконуңар, Кудайга кылган ыйманыңар, амалыңар деген да. Ошондуктан эгерде бул аятка карай турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, бул курмандык чалуу чоң бир ибадат. Курмандык чалуу менен мусулман адам баласы өзүнүн Аллахтын бир өкүмүн аткарып аткандыгын, Алланын бир буйругун аткарып аткандыгын, Алла сүйүнө турган амалды кылып аткандыгын, жана дагы күнөөлөрү төгүлө турган амалды кылып аткандыгын, жана бул курмандык чалуу бул жөн эле бир кой союп коюу эмес. Бул деген Алла Тааланын бир милдетин аткаруу, бул кулчулук катары эсептелет. Ошондуктан кээ бир адамдарда ушундай суроолор болушу мүмкүн. Менде ооба акчам бар, мен курбандык чалсам болот, бирок бирөө муктаж болуп атат, ошого акчалай эле берип койсо болобу десе, жок, болбойт. Анткени негеден акчалай берсең болот, өзүң ашыкча, бирок мусулман катары, бай адам катары курмандык чалуу сиздин мойнуңузда парз болот, милдет болот. Эмнеге дегенде, бул курмандык чалуу дагы бул ибадат. Намаз окуу деген сыяктуу эле бул ибадат. Албетте намаз окуу парз, бул курмандык чалуу болсо важип, бирок бул дагы ибадат болуп эсептелет. Ошондуктан курмандык чалуу менен сен өзүңдүн мусулмандык бир вазипаңды өтөгөн болосуң да. Ошондуктан курмандык чаласыз, анан курмандык чалгандан кийин ошо курмандыктын этин эмне кылсаңыз өзүңүз билесиз. Баягы аалымдар айткандай 3кө бөлүп таркатса бул мустахап дейт. Болбосо кааласа өзүңүз жесеңиз болот, болбосо толугу менен эле ошол муктаж деген адамдарга таркатып берсеңиз да болот. Шарият мында өзүңүзгө ыктыяр берген, өзүңүздүн көңүлүңүзгө, ниетиңизге жараша сообуңузду ала бересиз. Бирок курмандык чалуу ар бир мусулмандын мойнундагы түздөн түз милдети болот дагы. Ал курмандык чалбастан курмандык акчасын бөлөк бирөөгө садака кылып берип койсо, башка курмандык чалбаса, курмандык чала тургандай деңгээлде байлыгы болгон адам анда күнөөкөр болуп калат. Курмандыктын күндөрү билесиздер, ошол 3 күн, курман айттан кийинки баягы 3 күн аралыгында ошону союп жетишип калыш керек. Болбосо биринчи күнү союлган абзал болот, артык болот, согу көп болот. Кийинки бир хадисте дагы ошол эле хадисте жана үстүнкү маанини кубаттаган мааниде хадистер келип атат. Бул хадистерде ошол Аллахтын астында эң бир сооптуу амал ошол Зулхиджанын 10 күндүгүндө аткарылган амалдар деп пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтты. Демек, бул Зулхиджанын авалкы 10 күндүгүндө турабыз биз. Бул Зулхиджанын авалкы 10 күндүгү ушундай бир Алладан берилген биз үчүн берекелүү, касиеттүү ай.
Ошондуктан бул күндөрдүн, ушул 10 күндүн кадырын билип калайлы. Бул 10 күндүктө, Зулхижжанын абалкы 10 күндүгүндө Алла Таала бизге өзгөчө кылып берип койгон ошол сооптуу амалдарды аткарып калууга, бунун оордун сезип, оордун билип, Аллага шүгүр кылууга аракет кылайлы. Анткени Алла Таала Куранда айтат: "Залика ва май юаззим шаираллахи фа иннаха мин тaqwal qulub" дейт. Кимде дейт, Алла Таала мусулмандар үчүн касиеттүү кылып берип койгон күндөрдү, сааттарды, мөөнөттөрдү, убакыттарды, Алла Таала өзгөчө кылып берген динибизде ыйык деп, касиеттүү деп берилген бардык нерсенин оордун билип, ага сый, аздектеп, сый мамиле кылуунун өзү бул Кудайдан корккон такыба жүрөктүн белгиси деп атат да. Ошондуктан бул күндөрдү ыйык деп эсептеп, ошого бир кастарлап, бир аздектеп, бир ыйык мамиле кылып, бул айларда, мынакей бул күндөрдө көп садакаларды берейли, көп истигфарларды айтайлы, муктаждарга жардам берейли. Кимде Рамазанда бир жакшылык кыла албай калса, мына ушул күндөрдө, ушул сааттарда жакшылык кыла турган болсо, сооптор эселенип бериле турган, Алланын рахматына курчала турган, Алланын рахматына менен бөлөнүп кала тургандай бир улуу бир айларда, улуу бир күндөрдө, тагыраак айтканда улуу бир күндөрдө турабыз. Салафы солихиндер, мурунку өткөн аалым уламалар ушул күндөрдүн кадырын өтө билген экен. Бул күндөрдө ибадат менен өткөрүүгө аракет кылган. Ошон үчүн могул жерде Абу Усман деген аалым айтып атат: бу салафы солихиндер, сахабалар, табииндер, таба табииндерде өзгөчө 10 күндүктү өзгөчө бир ибадат менен өткөргөн экен да. 10 күндүк бар экен. Ал кайсылысы ушул азыркы биз турган Зулхижжа айынын абалкы 10 күндүгү, анан Рамазандын акыркы 10 күндүгү, анан Мухаррам айынын абалкы 10 күндүгү. Ушул 10 күндүктү аалымдар өзгөчө ибадат менен өткөргөн экен. Саид ибн Жубайр деген билесиздер, сахабалардан болгон Саид ибн Жубайр радыйаллаху анху ушул Зулхижжанын абалкы 10 күндүгү кирсе, ушунчалык деңгээлде ибадатка казыктай сайылат экен. Ушу керек болсо туруп намаз окуганга күчү жетпей калгандай, алык албай калганчалык деңгээлде ибадаттарды кылып Кудайга кулчулук кылат экен да. Ушинтип айтат экен анан Саид ибн Жубайрчы: "Эй адамдар, бул акыркы 10 күндүктө чырагыңарды өчүрбөгүлө. Демек акыркы 10 күндүк ушундай бир түн, чырагыңарды өчүрбөгүлө. Түнү менен Алла Таалага ибадат кылып чыга турган күндөр" деп Саид ибн Жубайрдин айткан сөзү бар экен. Ошондуктан бул күндөр, бул сааттар биз үчүн бир канимет саат, биз үчүн бир чоң бир олжо болгон саат. Ушул күндөрдү пайдаланып калайлы. Нафил орозолорду кармасак болот. Кайыр садакаларды кылсак болот. Атайын ниет кылып жүргөн жакшылыгыңыз, ошол жакшылыгыңызды кылсаңыз болот. Тобо кылыңыз. Бул айларда, ушул күндөрдө сооптуу иштерди кандай кылуу жакшы болсо, ошого эле катар күнөө иштерден да улак болуу керек. Эми кимде бул жылы дейт, ажылыкка бара албай калган болчусу, мисалы үчүн ажыга быйыл Кудай буйруп Кыргызстандан 6000 адам кетти. Насип кылган, буйругандар мына кетип атат. Эми бара албай калгандар эмне кылат десе, бара албай калгандар үчүн Кудай Таалам ажыга баргандардын ажылыгын кабыл кылсын. Алар эң бир чоң бир амалда, чоң бир нерсенин үстүндө турат. Аллахым насип кылсын буларга. Бирок ошого эле катар бара албай калгандарга да Аллах Таала биз үчүн шанс берип атат, мүмкүнчүлүк берип атат. Ошондуктан мынакей ушул күндөрдө, Зулхижжанын 10 күнүндө ушундай бир сооптуу амалдарды аткарып, биз дагы ошо ажылар алган соопторго илешип калууга, ажылыктай болбосо дагы ошол күндөрдө бул жакта өзүбүздүн кулчулукту аткарып калууга шүгүр кылайлы, аракет кылайлы. Хафиз ибн Ражаб аль-Хамбали бир аалым өткөн, ушул киши айтат экен: "Ламма кана Аллах субхана кад вадаа фи нуфусил муъминна ханинан иля мушахадати байтил харам, وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره" дейт. Эми Алла Таала адамдардын жүрөгүндө, ар бир мусулмандын жүрөгүндө Каабаны көрсөм, Меккени көрсөм,
Макка Мукарраманы, Мәдина Мунаввараны көрсөм деген ар бир мусулмандын жүрөгүндө бир изги бир сезимдер бар дейт да. Каалоо бар, эңсөө бар. Бардыгы эле бул күндөрдү, бул Мекке Мединаны көрүп, ажылык учурунда ажыга барууга бардыгында эле мүмкүнчүлүк боло албайт дейт. Мына ошондуктан Алла Таала күч кудурети жеткен, ошого мүмкүнчүлүгү жеткен адамдарга өмүрүндө бир жолу ажылыкка барууну парз кылып койду. Жана дагы وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. Жана Аллах Таала ушул Зулхиджа айынын авалкы 10 күндүгүн не кылып койду дейт. Ошол ажылыкка баргандар үчүн дагы, бара албай үйүндө өз мекенинде калгандар үчүн дагы бир жакшылыктын бир мерчеми кылып койду. Анткени ушул үйүндө болсо дагы, өзүнүн мекенинде болсо дагы бир сооп амалдарды аткаруу менен өзгөчө бир күндөрдө өзгөчө соопторго ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар дейт да. Faman ajaza anil hajji fi amin qadara fil ashri ala amalin ya'maluhu fi baytihi yakun afdala min al jihad alladhi huwa afdalu min al hajj дейт. Ошондуктан кимде ким бир жылы ажылыкка бара албай калса, мүмкүн кийинки 10 жылдыкта Кудайым буйруп барып калат. Эгерде кимде ким быйыл ажылыкка бара албай калса, бирок ал үйүндө жатып, ушул Зулхиджа айынын 10 күндүгүндө ажылыкка бара албаса дагы, бирок ошондой бир ажылар аткарган бир сооптуу амалдарды аткарып калууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты. Не деди? Ушул 10 күндүк бар, Зулхиджанын 10 күндүгү. Зулхиджанын 10 күнүндөгү аткарылган сооптуу амалдар жихадка барып келген адамдан дагы көбүрөөк сооп ала турган мүмкүнчүлүк деп Алла Таала өзү хадисте айтат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү хадисте айтып атат да. Демек бул дегендин мааниси эл катары ажылыкка бара албагандар дагы бул күндө ошол бул күндөрдө ушул Зулхиджанын 10 күндүгүндө сооптуу амалдарды аткарып кала турган болчу болсо, демек бул адам не болуп атат? Жихадка барып келген адамдан дагы көп сооп алып атат. Демек Алланын рахматы ажыга баргандарга ажылык менен күнөөлөрүн кечирип атат. Ал эми бара албай өз мекенинде калган мусулмандарга да Алла Таала куру койбостон аларды. Аларга ушул күндөрдө сооп амалдарды аткарып калсаң, анда сен ошол жихадка барып келген адам алгандан дагы көп сооп аласың деп пайгамбар алейхиссалату вассалам бизди ушул нерсеге эмне кылып атат? Ибадатка чакырып, ибадат кылгыла деп атат. Ушул күндөрдө ибадат кылуу керек болсо, жихадтын да соогунан көп деп атат. Андан кийин шариятыбызда мынакей биз ушул Зулхиджанын 10 күндүгүндө туруп атабыз. Бүгүн 3-күнү күнү. Ушул Зулхиджанын өзгөчө 9-күнү күнү ажыга барбагандар үчүн орозо кармаш мустахаб. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү хадисте айткандай, бул күндө ошол орозо кармаса, бул бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөр кечирилет деди. Улуу сооптор эметилди, Алла Тааладан убада кылынган. Ошондуктан ушул 10 күндүктөрдө адам баласын Аллага жакындата турган ар кандай ар түркүн сооптуу амалдарды аткарууга адам баласы аракетин жасаш керек. Бул туурасында мынакей Азирети Абу Катада радиаллаху анхунун айткан хадисинде, риваят кыла келтирген хадисинде мындай дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Сияму яуми арафата ахтасибу алаллахи ан юкаффира саната аллати qaблаху ва саната аллати ба'даху." Демек Абу Катада радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтып атат: "Бул Арафа күнүндө тутулган орозо мен үмүт кылам, бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөр кечирилет" деди. Карасаңыздар, демек бул могул 10 күндүк Кудайдан берилген биз үчүн өзгөчө бир күндөр. Анткени биринчи бул айда орозо кармасак жакшы, өзгөчө Арафа күнүндө орозо кармасак, бир жыл мурунку бир жыл кийинки күнөөлөр кечирилет. Анан кийин айт күнү курмандык чалуу бар. Мынакей айт намазды окуп бүткөндөн кийин барып курмандык чалабыз. Ал чалынган курмандыгыбыз бул эң бир улуу бир ибадат болуп эсептелет. Андан тышкары бул күндөрдө Алла Таала Аллахтын атын зикир кылгыла деген. Ошон үчүн шариятыбызда биз билебиз, Арафа күнү багымдаттан баштап андан кийинки 23 намаздын аркасында намаз окуп бүткөндөн кийин аркасынан баягы Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп такбири ташриктерди намаздын аркасынан айтууну Алла Таала бизге важип кылды, милдет кылды шариятыбызда. Анткени бул күндөр
Алланы улуктап, Алланы даңазалап, Алланы мактап, мусулман адам өзүнүн жараткан Аллахтын кул экендигин көрсөтө турган ар тараптан ар кандай сооптуу амалдарды аткаруу менен өзүнүн жараткандын кул экендигин көрсөтүү шарият бизден талап кылды. Жана ошол Аллахтын буйруктарына сүйүү менен, мухаббат менен ошону аткарган мусулмандарга Алла Тааладан чоң бир сооптор берилип атат. Бунун бирөөсү мына азыр эле айтып өткөн, эгерде кимде ким орозо кармаса Арафа күнү 1 жыл мурунку 1 жыл кийинки күнөөлөр кечирилет. Курмандык чалуу боюнча мынакей Алла Таала өзү Куранда жана аятта башында айтып өткөндөй, тиги силердин сойгон малыңардын каны же эти жетпейт, силердин такыбалыгыңар жетет деди. Ошондуктан хадистерде келгендей кимде ким курман айт күнү курмандык чала турган болсо, чалган курмандыктын биринчи каны жерге там электен мурда Аллах Таала ал адамдын күнөөлөрүн кечирет экендиги хадистерде баяндалган. Ошондуктан бул күндөр ушундай бир күн, бул күндөрдө зикирди көп кылайлы, дуаны көп кылайлы. Өзгөчө Арафа күнүндө Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтат: "Хойру дуау яуми Арафата." Дуалардын эң жакшысы, эң жакшы дуа Арафат күнүндө жасалган дуа. "О хойру ма культу ана ва набиюна мин qabli, la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir." Жана менден мурунку айткан пайгамбарлар айткан дуалардын, менден мурунку пайгамбарлар айтып келген дуа бул La ilahe illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir деген дуа деп Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол нерсени айтып бизге үйрөтүп кетти. Демек, Арафа күнүндө көп дуа кылайлы, зикир кылайлы. Мына ушул күндөрдө ибадатыбызды баштайлы, жакшылык кылып баштайлы. Бул күндөрдө такбирди көп айтайлы. Мечитте болобу, үйдө болобу, көчөлөрдө болобу, өзгөчө эмелерде, баягы фарз намаздардан кийин мынакей Арафат күнүндө башталат. Арафат күнү багамдаттан баштап уже ал учурда айтуу бул ар бир мусулмандын мойнунда милдети болот. Кимде ким кайсы бир мечитте жамаат менен намаз окуп атса, ошол жерде такбир айтпай койсо бир важип ташталып калган өкүмү болот да. Ошондуктан шариятыбыз бизге бул күндөрдө Алланы даңазалап, Алланы мактап, Алланы улуктап, Аллага кулчулук кыла турган күн кылып койгон. Пайгамбарыбыз хадисте айтып атат, дагы бир хадисте: "Ма мин айямин а'заму индаллах ва ла ахабба илейхи минал амали фихинна." Аллах үчүн ушул Зулхиджанын 10 күндүгүндөгү аткарылган амалдардан дагы жагымдуу нерсе жок дейт да. Ошондуктан бул күндөрдө тахлилди көп айткыла, такбирди көп айткыла, тахмидди көп айткыла деп Пайгамбарыбыз хадисте айтты. Тахлил деген ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллахты көп айтышыбыз керек бул күндөрдө. Такбир Аллаху акбар, такбирди көп айтышыбыз керек. Тахмид алхамдулиллахны көп айтайлы. Кудайга өзүбүздүн кулчулугубузду билдирели. Жана бул күндөрдө Пайгамбар алейхиссалату вассаламга көп салаваттарды айтайлы. Мына өзгөчө бүгүн жума күндө турабыз. Жума күндө Пайгамбар алейхиссалату вассалам көп салаваттарды айтайлы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтат: "Күндөрдүн ичинен эң инна мин афдали айямикум яумул жумаа, фа аксиру алейя минас салати фи, фа инна салатакум ма'рудатун алейли." Силер Алла Таала берген силер үчүн күндөрдүн ичинен эң жакшысы бул жума күнү. Ошондуктан жума күнүндө мага көп салават айтып дуа кылгыла. Анткени силердин айткан салаватыңар мага көрсөтүлөт деп Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Андан кийин жаңы эле айтып өткөндөй, бул күндөрдө ошол мынакей Зулхиджанын 10 күндүгүндө курмандык кылуу менен Алла Таалага жакындоо, курмандык амалын аткарып, курмандык чалуу менен Алла Таалага жакындоо. Анткени бул дагы шариятыбыздагы эң бир улуу бир исламдын бир көрсөткүчү, мусулманчылыкты чагылдырган эң бир касиеттүү амалдардын бири болуп эсептелет. Бул курман айт күнүндө курмандык чалуу. Алла Таала Куранда "Валикулли умматин жаална мансакан лиязкуру смаллахи ала ма разакахум мин бахиматил ан'ами, фа илахукум илаху вахид, фалаху аслиму ва башширил мухбитин" деп бул аяттарда дагы Алла Таала ошол нерсени баяндап атат. Ар бир үммөттүн өзүнүн аткара турган Алла Таала жасаган бир парз милдет,
амалдарын кылды, Алланы зикир кылгыла, Алла берген рызкыларды ошентип баягы Алла берген мал мүлктү, Алла берген байлыктан ошол Кудай жолунда эмне кылгыла, курмандык чалып садака кылгыла, силердин Аллаңар жалгыз Аллахка моюн сунгула жана Аллага кулчулук кылып, Аллага дуа кылып, Аллага баш ийгендерге эмне кылгыла, сүйүнчүлөп койгула, аларды сүйүнчүлөгүлө, Алланын жакшылыгы бар деп бул жерде неме Куранда Аллах Таала баяндап атат.